Hello dear aspirants, welcome to our KN Education YouTube channel. So today we will discuss about some MCQs of the about some 4 disease condition, that is Cushing syndrome, Addison's disease, aldosteronism, hyperaldosteronism. Lastly we will discuss about pheochromocytoma. We will discuss about these things today. Okay. So what was the first question they are asking for? Cushing syndrome has manifested of increased cortisol. The hormones involved is. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಈಸ್, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟಕೊಲಮೈನ್ಸ್, ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರಾರೀನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್, right adrenal gland has pyramidal shape, left adrenal gland has semilunar shape. Understood? Okay, so we will take one of the renal gland here, one of the suprarenal gland. Okay, so suprarenal gland alli middle there is a presence of what? In the middle we are having, that is medulla. In the middle region we are having medulla. Okay, what is this? Medulla. And the outer region is, will call as cortex. What do you call? Cortex. In the cortex we have 3 layers. In the cortex we have 3 layers. Okay, so the first layer, innermost layer, will call as zona reticularis, which are responsible to produce sex hormones. Okay, which are responsible to produce sex hormones. Next, middle is a zona fasciculata. Zona fasciculata, which it will produces the glucocorticoids. Sorry. And lastly we are having, that is zona glomerulosa, which secretes this one, that is mineralocorticoids. Understood? Okay, see, in a simple way ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಝೋನಾ ಗ್ಲಾಮರುಲೋಸ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಝೋನಾ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲಾಟಾ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಆ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ is released by zona reticularis. Now, so the question is, Cushing syndrome has manifested of increased cortisol. See, glucocorticoids have what? Cortisol. So the cortisol is released by zona fasciculata. So the normal cortisol is about 3.5 to 45 microgram per dl. It should be the normal. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 45 ಗ್ರಾಮ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಕ್ಕಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್. ಹೌದು. ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕೆಟಕೊಲಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟಕೊಲಮೈನ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೆಡುಲಾ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಕೆಟಕೊಲಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಝೋನಾ ಗ್ಲಾಮರುಲೋಸ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು
ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಕೋಲಾಮೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸಿ Cushing syndrome has manifested increased cortisol. The hormones involved is that is adrenocorticotropic hormone. ಈ ಮೆಡುಲಾರ್ ರೀಜನ್ಗೆ hypothalamus and here there is a presence of what? Here there is a presence of pituitary gland. This is adenohypophysis, that means anterior pituitary gland. This is posterior pituitary gland. From the anterior pituitary gland, it gives the signal to the suprarenal gland, that is what? Adrenal gland. It gives the signal to the adrenal gland with the ACTH hormone. ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು? ಅಡ್ರಿನೋಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ increased ACTH will make the increased cortisol level in the body. Okay, so cortisol is one of the natural steroidal type in the body. Okay, natural steroids. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಾದರೆ adrenocorticotropic hormone is the right answer. Next, most common cause of endogenous Cushing syndrome. Cushing syndrome, here there is a excessive cortisol releasing from the adrenal medulla. ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹೊರ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊರ್ಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಐಟ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಐಟ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸಿ ವೆನೆವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿನೋಮಾ. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿನೋಮಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿನೋಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೋಮಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ACTH ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ACTHನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ACTH ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಿನೋಮಾ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ there is an increase in ACTH and there is an increase in cortisol. That's why so this one will called as endogenous, ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಯಾವುದಿದು, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಅಡಿನೋಮಾ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡಿನೋಮಾ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಜ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ACTH. ಅದು ACTH ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಡಿನೋಮಾ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ adrenocorticotropic releasing hormone, there is an increase in cortisol. So this is nothing but hypercortisolism or corticolism. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ನಾವು ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಕಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೋಟ್ ಸೆಲ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಕಾರ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೇವೆ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಕಾಸ್. ಅಂದರೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಕಾಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ACTH ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂತೇವೆ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಟ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಐಟ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದೇನಾದರೂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ 45 μg/dl ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಪರ್ಕಾರ್ಟಿಕಾಲಿಸಮ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಯಾವುದು? ಅಡಿನೋಮಾ ಆಫ್ ದ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾವ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರೋನು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರೋರು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೂನ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಫೆಲೋ ಥರ ಹಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಫೆಲೋ ಹಂಪ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಫೆಲೋ ಹಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ thin extremities, there is a thin extremities, and there is a obese ಮತ್ತು thin extremities ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, thin extremities ಆ್ಯಂಡ್ obese. ಈ ಒಬೇಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರಂಕಲ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಂಕಲ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಆರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಪರ್ನೆಟ್ರೆಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಕ್ಯಾಲಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಒಂದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ H+ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ H+ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೆಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿರ್ಶುಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ನ ನಾವೇನಂತೇವೆ? ಹಿರ್ಶುಟಿಸಮ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಪೋಕ್ಯಾಲಮಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ನೆಟ್ರೆಮಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಪೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮಿಯಾ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೋಸಿಸ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೆಮಿಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನಿಸಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು? ಅದರಲ್ಲಿ
ಹೈಪೋನೆಟ್ರೆಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಕೆಲಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಸಿಡೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೆಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಿರ್ಸ್ಯೂಟಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ನಾಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಒಬೆಸಿಟಿ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಹೈಪೋನೆಟ್ರೇಮಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಹೈಪೋನೆಟ್ರೇಮಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ನೆಟ್ರೇಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸಿಡೋಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ. ಡಯಾಫೋರಿಸಿಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ. ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ, ಡಯಾಫೋರಿಸಿಸ್ಸು, ಹೈಪೋನೆಟ್ರೆಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಸಿಡೋಸಿಸ್ಸು ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನಿಸಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೈಪರ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನಿಸಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ, ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ನೆಟ್ರೆಮಿಯಾ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೋಸಿಸ್, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ will be present and bradycardia is present in aldosteronism. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ like symptoms of the Cushing syndrome is aldosteronism. Unlike, that means opposite symptoms are present in which one? That is Addison's disease. ಎಲ್ಲನೂ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಹೈಪರ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಲೇಯರಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಲೇಯರ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? 3 ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಝೋನಾ ಗ್ಲಾಮರುಲೋಸಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಿನರಲೋ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅದೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಝೋನಾ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಾರಿಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು? ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ menstrual changes. There is a presence of menstrual changes in Addison's disease. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟಿಕೋಲಿಸಮ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಒಂದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯುಬರ್ಕುಲೋಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಟ್ಯುಬರ್ಕುಲೋಸಿಸಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರೇನಾದರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ಲಿ ಅವರೇನೋ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, so there is a presence of what? There is a presence of Addison's disease. So most common is that is tuberculosis. Understood? Diabetes barala, typhoid barala, idu barala, yavadu barala. Okay, so we will move to the next question. So most common investigation of choice in Cushing syndrome ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದು 24 hours ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇನ್ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸಲೈವರಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನ ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಸಿ ಏನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಲೈವದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಲೈವರಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ 24 hours ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 45 microgram per DL will be said as what? hypercorticolism. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋ ಅಂಥ ಟೆಸ್ಟ್. ಅದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? MRI ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು MRI. ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ACTH ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಓಟ್ ಸೆಲ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ DST, ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ 9 AM ಅಂದರೆ ಡ್ಯುರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hours. ಓಕೆ, 11 hours ಡ್ಯುರೇಷನ್. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಒಂದು ಲೋ ಡೋಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೈ ಡೋಸ್ ಕೊಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೋ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರಿಗೆ? ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕುಶಿಂಗ್. ಅವನಿಗೆ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬ್ರೆಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಹೈಪರ್ನೆಟ್ರೆಮಿಯಾ, ಹೈಪೋಕ್ಯಾಲಮಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಮಾನಿಸ್ತಾರೆ, ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೋ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 1 mg ಆಫ್ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 1 mg ಆಫ್ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟು 2 ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್, ಹೈಪರ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೋ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೈ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಬಂತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಡಗಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್, ಹೈಪರ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ಸಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ಐಪೋಫೈಸಿಯಲ್ ಅಡಿನೋ ಐಪೋಫೈಸಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಡಿನೋಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಲೋ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೈ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೈ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್? 8 mg ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಝೋನ್ನ ಕೊಡಿ. ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಝೋನ್ 8 mg ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 8 mg ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 8 mg ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಝೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ಹೈ ಡೋಸ್ ಆಯ್ತಿದು. ಇದೇನಿದು ಹೈ ಡೋಸ್ ಆಯಿತು. ಹೈ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೈ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 50% ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ 50% ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ, 50% ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ಅಡಿನೋಮಾ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು, ACTH. ಓಕೆನಾ. ನೀವು 1 mg ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಡಿನೋಮಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲೋ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 8 mg ಕೊಟ್ರಿ. 8 mg ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನಾಯಿತು, 50% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು? 50% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನಾರ್ಮಲ್ಗಿನ್ನ 50% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಟು 50% ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್. ಬಟ್ ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ, 100% ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೈ ಡೋಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 100% ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. 100% ಆಗಿಲ್ಲ, 50% ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಅಡಿನೋಮಾ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? MRI ಮಾಡಬೇಕು. MRI ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಡಿನೋಮಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು MRI ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಯಾವುದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಅಡಿನೋಮಾ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಪರ್ಕಾರ್ಟಿಕಾಲಿಸಮ್. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೈಪರ್ಕಾರ್ಟಿಕಾಲಿಸಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ MRI ಮೂಲಕ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 100% ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ACTH ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 50% ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿನೋಮಾ, 100% ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿನೋಮಾ. ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ 8 mg ಆಫ್ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಝೋನ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಕಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಟ್ ಸೆಲ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸರ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ದ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಝೋನ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ
ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿರೋ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಝೋನಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಲೋ ಡೋಸ್ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಝೋನ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ಡೋಸ್ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಝೋನ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? ಲೋ ಡೋಸ್ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಝೋನ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಅದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಬೇರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಬೇರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ Cushing syndrome is, most common investigation of choice is, that is low dose dexamethasone suppression test. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಡಿನೋಮಾ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಅಂತಂದರೆ MRI, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೋಟ್ ಸೆಲ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 24 hours ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ ಸಲೈವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲೈವರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ನೆಲ್ಸನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್, ನೆಲ್ಸನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೆಲ್ಸನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಕ್ಯುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು. ಕ್ಯುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕ್ಯುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೀರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾ. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀನಲ್ ಮೆಡುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀನಲ್ ಮೆಡುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ರೀನಲ್ ಮೆಡುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ರೀನಲ್ ಮೆಡುಲಾ. ನೀವೇನಾದರೂ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಕಡೆದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲ್ ತೆಗೆದಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಡ್ರಿನಲೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನೀವು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಡ್ರಿನಲೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ, ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡೂ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ತೆಗೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕ್ಯುಶಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಡ್ರಿನಾಲೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಶುಗರನ್ನೇ, ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ಟನ್ನೇ, ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಡ್ರಿನಾಲೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ACTH ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ blood circulation, but it is not identifying the target organ where it wants to produce what? Cortisol, because of the decreased cortisol level after the bilateral adrenalectomy. ಅಡ್ರಿನಾಲೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಂತೂ ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಡ್ರಿನಾಲೆಕ್ಟಮಿ ಆದಮೇಲೆ ACTH ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ACTH ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಲೇ ಮೆಲಾನಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲನಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೇಸಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಂಜಿವಾದಲ್ಲಿ, ಜಿಂಜಿವ ಅಂದರೆ ಒಸಡು, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಅಂತೀವಿ, ನೆಲ್ಸನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಡ್ರಿನಾಲೆಕ್ಟಮಿ. ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, MSH ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಿನಾಯ್ಡಲ್ ಹೈಪೋಫೈಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಹೈಪೋಫೈಸಿಯಲ್ ಸೈನಸ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಹೈಪೋಫೈಸಿಯಲ್ ಸೈನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿನೋಮ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪಿನಾಯ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎತ್ಮಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನಾಯ್ಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಪಿನಾಯ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಅಬೌವ್ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ nasal bone we will get the ethmoid, correct, ethmoid ಇದು ಸ್ಪಿನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಪಿನಾಯ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸ್ಪಿನಾಯ್ಡ್ ಮೂಲಕ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಫೈಸೆಕ್ಟಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಏನಂತವೆ ಸ್ಪಿನಾಯ್ಡಲ್ ಹೈಪೋಫೈಸೆಕ್ಟಮಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಸೆಲ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಡ್ರಿನಾಲೆಕ್ಟಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಪ್ಪಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಪ್ಪಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನ್ ಟೈಪ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಮೆನ್ ಟೈಪ್ 2A. ಮೆನ್ ಟೈಪ್ 2A ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ನಿಯೋಪ್ಲೇಷಿಯಾ ಟೈಪ್ 2A. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಪಿಯೋಕ್ರೋಮೋಸೈಟೋಮಾ, ಪಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಡಾರ್ಕು, ಕ್ರೋಮೋ ಅಂತಂದರೆ ಕಲರು, ಸೈಟೋಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಸೆಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತೆ ಪಿಯೋಕ್ರೋಮೋಸೈಟೋಮಾ. ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನಿರುತ್ತೆ PPT ಅಂತ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, PPT. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಡಿನೋಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ T ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮೆಡುಲರಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಡಿನೋಮಾ, ಪಿಯೋಕ್ರೋಮೋಸೈಟೋಮಾ. ಈ ಮೂರು ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ನಿಯೋಪ್ಲೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಮೆನ್ ಟೈಪ್ 2A ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸಿಪ್ಪಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ VHL ಅಲ್ಲ. VHL ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾನ್ ಹಿಪ್ಪನ್ ಲಿಡನ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ವಾನ್ ಹಿಪ್ಪನ್ ಲಿಡಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ VHL ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. NF1 ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ ಆದರೆ NF1 ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. VHL ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ವಾನ್ ಹಿಪ್ಪನ್ ಲಿಡಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಆದರೆ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋ ಅನ್ಕೋಜೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಪ್ಪಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೋಸ್ ಟು ರೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋ ಅನ್ಕೋಜೆನ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಮೆನ್ ಟೈಪ್ 2A ಆಗೋದು ರೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋ ಅನ್ಕೋಜೆನ್ನಿಂದ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನಿಂದ. ವಾನ್ ಹಿಪ್ಪನ್ ಲಿಡಾನ್ ಆಗೋದು VHL ಮ್ಯುಟೇಷನಿಂದ. ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ ಆಗೋದು NF1 ಮ್ಯುಟೇಷನಿಂದ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇದಾವೆ? ಇಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಯೋಕ್ರೋಮೋಸೈಟೋಮಾ
and aldosteronism symptoms as like same to the which one as like same to Cushing syndrome, but the symptoms little bit symptoms are same but not all the symptoms. And another one is Addison's disease, which is opposite symptoms to the which one Cushing syndrome ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪೋಸಿಟ್. Cushing syndrome ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಅಡಿಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ Cushing syndrome ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬಿ ಪಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಚರಲ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ Cushing syndrome ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ನೆಟ್ರೆಮಿಯಾ, ಹೈಪೋಕ್ಯಾಲೆಮಿಯಾ, ಹೈಪೋಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈಪೋನೆಟ್ರೆಮಿಯಾ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಪೋನೆಟ್ರೆಮಿಯಾ, ಹೈಪರ್ ಕ್ಯಾಲೆಮಿಯಾ, ಹೈಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ Cushing syndrome ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಟುಮೆನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೋಸಿಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ Cushing syndrome ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Cushing syndrome ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಪರ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನಿಸಮ್ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಯೋಕ್ರೋಮೋಸೈಟೋಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಸಿಡೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ಯಾವುದು Cushing syndrome, ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನಿಸಮು ಮತ್ತು ಫಿಯೋಕ್ರೋಮೋಸೈಟೋಮಾ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾವುದು ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ Cushing syndromeಗೆ. ಓಕೆನಾ, ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ರಾವೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, we completed overall endocrinology today. So tomorrow onwards I will ask which disease condition will continue. I will ask to you in the WhatsApp group. So read well, and you have to read well. This is my aim. Thank you for watching this video.